کمشنر ہزارہ کیا کہتے ہیں آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ ٹوٹل وہاں پہ 8 ہیں جو اندر نمبر آف پرسنز ہیں، اور ہیلی کاپٹر وہاں پہ پہنچ چکا ہے۔ اب وہ ایریل جائزہ لے رہا ہے، ہوا سے دیکھ رہا ہے کہ اس کو بیسٹ کیا طریقہ کار کیا جائے جہاں پہ یہ اس کو ریسکیو کیا جا سکے۔ تو اس ٹائم پہ وہ ایریل ویو لے رہا ہے، اور نیچے ریسکیو کی ٹیمز بھی گراؤنڈ پہ پہنچ گئی ہیں تاکہ اگر ہیلی کاپٹر کوئی سیف وے نہ ہو ہیلی کاپٹر سے، کیونکہ ہیلی کاپٹر میں ہوا کا بہت پریشر ہوتا ہے، تو وہ اپنی سیفٹی دیکھے گا اور بیسٹ پاسبل وے ڈیسائیڈ کرے گا ان کو سیف کرنے کا۔ اور لوکل جو وہاں پہ ریسکیو کی ٹیمز ہیں 1122 کی ہے، پولیس ایڈمنسٹریشن، وہ بھی موقع پہ موجود ہے۔ وہاں تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ایشو ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو سائٹ پہ آ کے بات کرنی پڑتی ہے۔ موقع پہ جہاں پہ یہ روپ انسٹالڈ ہے وہاں پہ نہیں ہے کوئی بھی نیٹ ورک، تو سب لوگ بالکل خیریت سے ہیں۔ نیکسٹ آپشن لوکل وہاں پہ جو بھی ڈالی کے ایکسپرٹ وغیرہ موجود ہوتے ہیں جو علاقے میں اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، وہ لوگ وہاں پہ ریسکیو کی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں۔ تو وہاں پہ انشاءاللہ اس کے بعد ریسکیو والے جو ہیں وہ الٹرنیٹیو پلان جو ہوگا اپنا ایگزیکیوٹ کریں گے، بیسٹ پاسبل راستہ دیکھیں گے سیفٹی کے ساتھ کیسے کیا جائے گا۔ کمشنر ہزارہ گفتگو کر رہے تھے۔ جو آپ نے ملاحظہ فرمائی، علاقے میں چیئر لفٹ کے ایکسپرٹ بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ وہ کہہ رہے تھے کہ لوکل ریسکیو کی ٹیمیں بھی موجود ہیں، گراؤنڈ پر ریسکیو کی ٹیموں کو پہنچا دیا گیا ہے، ریسکیو آپریشن کے لیے ہیلی کاپٹر پہنچ چکا ہے۔ کمشنر ہزارہ کا ایسا کہنا تھا، گراؤنڈ پر ریسکیو ٹیمیں موجود ہے۔ انٹرنیٹ اور فون کی وجہ سے کچھ مسائل جو ہیں ان کا سامنا ہے، چیئر لفٹ میں 1-2 لوگوں کے پاس موبائل فون ہے، کمشنر ہزارہ کا ایسا کہنا تھا، اور علاقے میں چیئر لفٹ کے ایکسپرٹ بھی موجود ہے۔ تو یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، گو کہ یہ دل دہلا دینے والے مناظر ہیں، کیونکہ اس کے اندر 8 افراد سوار ہیں، اس کے اندر 7 بچے ہیں، ایک استاد محترم ہے، 8 لوگوں کا مطلب کہ وہ 8 گھر ہیں جن کی نظریں اس وقت حکام بالا کی جانب بھی ہیں، اس وقت اس ریسکیو ہیلی کاپٹر کی جانب بھی ہے جو کہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے پہنچا ہے، اور دعا گو ہم سمیت وہ بھی یہی دعا کریں کہ ان کو جلد از جلد ریسکیو کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم جاگ گئے ہیں، کیا آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آئے گا، کیونکہ اس طریقے کے جو ریموٹ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر یہ ایسا کوئی ہم نے پہلا ریسکیو آپریشن نہیں دیکھا، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بہت مشکلات آتی ہیں۔ خوف کی بات یہ ہے کہ اس چیئر لفٹ کے بالکل نیچے جو ہے انتہائی گہرا دریائے سندھ بہہ رہا ہے، اور ابھی امید بھی یہی ہے اور دعا بھی یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ان لوگوں کو ریسکیو کیا جائے۔ ہوا کا پریشر کچھ زیادہ ہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی مشکل ہے، انٹرنیٹ اور موبائل فون کی جو سروس ہے اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی سی مشکل ہے۔ اس کے علاوہ جو گراؤنڈ پر ریسکیو ٹیمیں موجود ہیں وہ علاقے کی ریکی کر رہی ہیں، لوکل ریسکیو ٹیمیں، ریسکیو 1122 کا جو عملہ ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور کمشنر ہزارہ کے اکارڈنگ ایک بڑا اچھا پراپر انتظام کر لیا گیا ہے ان کو ریسکیو کرنے کا۔ لیکن جو ان کی کنڈیشن ہے، جو اس وقت چیئر لفٹ میں پھنسے ہوئے بچے ہیں، جو استاد ہیں، جب ہم استاد محترم سے بات کر رہے تھے تو ان کی بھی یہی بات تھی کہ جتنا جلدی ہو سکے ہمیں ریسکیو کیا جائے، کیونکہ جس بلندی پر یہ لوگ موجود ہیں وہاں ہوا جو ہے وہ کافی تیز ہوتی ہے، وہاں پر خوف کافی بلندی پر ہوتا ہے، اور ہماری استاد محترم سے یہی درخواست تھی کہ انہوں نے بچوں کو ریلیکس رکھنا ہے، کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جن کی مائیں اس وقت یقیناً ان کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور ہاتھ جو ہے ان کی دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہوں گے، لبوں پہ ان کے دعا ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے بچوں کو ریسکیو کر لیا جائے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ریسکیو آپریشن کے لیے ہیلی کاپٹر پہنچ چکا ہے۔ گورنر کے پی کے حاجی غلام علی بھی بات کر رہے تھے، اور ان کے مطابق جو کہ اس کے قصوروار ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچانا بڑا ضروری ہے تاکہ ان فیوچر ہم اس طرح کا کوئی واقعہ نہ دیکھ سکیں، اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے ہم سیکھیں۔ لیکن سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہم کیوں اس طرح کے واقعات کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم تب جاگیں گے خدا نخواستہ جب کوئی ایسا واقعہ پیش آئے گا یا خدا نخواستہ کوئی موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ بالکل مہک، اور جب بھی کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے ہم بارہا اپنے پلیٹ فارم سے کوشش کرتے ہیں کہ جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان تک یہ بات پہنچا سکیں، اور یہ جو اپیل ہے وہ سامنے پہنچا سکیں کہ کیوں اس طرح کے واقعات کا انتظار کیا جاتا ہے۔ تو اگر ریسکیو آپریشن کے حوالے سے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں تو 2 ہیلی کاپٹر جو کہ روانہ کیے گئے، پہلے NDMA کا ہیلی کاپٹر روانہ کیا گیا تھا جس کی جانب سے کوشش کی گئی تھی کہ پریشر کو جج کر سکے، اور اب جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پنڈی سے ایک ہیلی کاپٹر مہک جو روانہ کیا گیا ہے وہ تمام طرح آپریشن کے حوالے سے، ریسکیو آپریشن کے حوالے سے محتاط انداز میں کوشش کر رہا ہے۔ ابھی اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ چیئر لفٹ کی 3 میں سے 2 تاریں ٹوٹ چکی ہیں، ہوا کے پریشر سے بچ جانے والی تار بھی ٹوٹ سکتی ہے، میرے منہ میں خدا نہ خواستہ ایسا ہو۔ 900 فیٹ کی بلندی پر ایک چیئر لفٹ پھنسی ہوئی ہے، ترجمان NDMA جس کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، ہمارے رپورٹر ارحم خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ارحم، کیا اپڈیٹ کریں گی آپ؟
बिल्कुल महक, एक बहुत अफसोसनाक वाकया है और 900 फीट की जो बुलंदी है वहाँ पर एक चेयर लिफ्ट फंसी हुई है, ऐसा है ना एनडीएमए का। और चेयर लिफ्ट में जो 8 अफराद हैं बताए जा रहे हैं, जिसमें से 6 बच्चे भी शामिल हैं। और एनडीएमए ने पीडीएमए को हिदायत भी की है कि मदद वहाँ पर फराहम की जाए। और ऐसे में जो आर्मी हेलीकॉप्टर है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर गया भी है, वहाँ पर रेकी की जा रही है। और एनडीएमए ने जो पीडीएमए है उन्हें ये भी हिदायत की है कि जो सियाहती इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर सेफ्टी ऑडिट भी कराया जाए, क्योंकि ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाकया हुआ है। 6 बच्चे भी चेयर लिफ्ट में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में जो हेलीकॉप्टर है आर्मी का वो वहां पर गया है और रेकी कर रहा है, क्योंकि वहां पर जो 2 तारें हैं केबल वो आप लोगों को मालूम ही है कि वो टूट चुकी हैं, और जो तीसरी तार है उसके भी टूटने का खदशा है। और अगर हेलीकॉप्टर वहां पर जाता है और रेस्क्यू के लिए तो उसका जो हवा का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि माइट भी वो जो तार है वो भी टूट सकती है। तो इसलिए बहुत ही मोहतात अंदाज में ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच चुका है और दुआ यही की जा रही है कि वहां पर जो बच्चे हैं, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं 8 अफराद, उन्हें बाहिफाजत उस चेयर लिफ्ट से निकाला जा सके। अच्छा अरहम, ये वैसे सही वक्त नहीं है सवाल करने का, लेकिन मैं जानना चाहूंगी, पहले तो हम दुआ को हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द मुकम्मल हो, लेकिन अब सेफ्टी ऑडिट की आपने बात की है, लास्ट सेफ्टी ऑडिट इस हवाले से कब कंडक्ट हुआ है इस चेयर लिफ्ट का? कुछ इस हवाले से आप तक इत्तलात मौसूल हो पा रही हैं या आज ही मुकाम जागे हैं इस हादसे के बाद? अरहम, आज ही बिल्कुल ये सवाल बहुत ही दुरुस्त है और ये आला हुकाम से भी करना चाहिए कि कब चेयर लिफ्ट का आखिरी ऑडिट हुआ था। और मेरे अंदाजे के मुताबिक चेयर लिफ्ट का ऑडिट नहीं हुआ होगा। और वहाँ पर जो इंतजामात हैं उनको देखने की जरूरत है। पीडीएमए को अब बहुत ही मुतहरिक होने की जरूरत है कि जो चेयर लिफ्ट वहाँ पर चलाई जाती हैं उनके सेफ्टी जो मैयर्स है आया वो लिए जाते हैं या नहीं लिए जाते। ये जो बच्चे हैं ये रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से स्कूल जाते हैं, तो जो सेफ्टी वहाँ पर मैयर्स हैं वो पहले भी जाहिर सी बात है ऐसे ही होंगे। ये तो आज एक हादसा हो गया तो मीडिया पे आ गया या हाईलाइट हो गई एक चीज, तो पीडीएमए, एनडीएमए और बहुत जो हमारे इदारे हैं वो मुतहरिक हो गए। लेकिन अब ये हाई टाइम है कि ये जो सेफ्टी मैयर्स हैं इनको देखा जाए और ऑडिट कराया जाए। जो सियाहती मकामात हैं वहाँ पर अक्सर ऐसे जो वाकयात हैं वो हम देखने में आ रहे होते हैं, तो अब संजीदगी से इस मामले की तरफ जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, अब डायलेमा अरहम ये भी है कि जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं तो जो ज़िले इंतज़ामिया होती है उनकी जान से बहुत हद तक कोशिश की जाती है कि क्वेश्चन एक प्रोवाइड किया जा सके, कुछ ना कुछ काउंटर नैरेटिव दिया जा सके। थोड़ा सा हमें रियलिटी काउंटर नैरेटिव ये बताइए अरहम कि इसमें जो सवार हुए 8 अफराद, क्या उनका वज़न काबिल बर्दाश्त था? क्या इससे ज़्यादा की चेयर लिफ्ट गुंजाइश रखती है कि ज़्यादा अफराद सवार हो सके? अरहम, अमूमी तौर पर ये होता है कि 6 से 8 जो लोग हैं वो चेयर लिफ्ट में, जो इस तरह की चेयर लिफ्ट होती है उसमें सवार हो सकते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा लोगों के सवार होने की वजह से चेयर लिफ्ट को इस तरह से वाकया पेश आ रहा है या कुछ इस तरह से मसला है। सिर्फ ज्यादा मसला जो है वो ये है कि उसकी जो रस्सी थी उसके टूटने का कहा जा रहा है कि जो 2 केबल्स थी वो टूट गई हैं और जो तीसरी जो केबल जिसके साथ वो जुड़ी हुई है उसके भी टूटने का खदशा है। ये कबल वक्त होगा कहना कि उसके अंदर ज्यादा लोग सवार हो गए जिसकी वजह से चेयर लिफ्ट का वो हो गया, लेकिन ये रोजाना की बुनियाद पर चूंकि चलती है तो इसका जो है वो सेफ्टी मैयर देखना वो बहुत अहम है। ये चीज यहाँ पर जरूरी है कि ये देखा जाए कि वो जो चेयर लिफ्ट लगी हुई है उसकी मियाद क्या है, जो रस्सियां उसके साथ लगी हुई थी आया वो बहुत पुरानी हो गई थी, उनको देखने की जरूरत है इस वक्त। ये बहुत अहम सवाल है। सही है, ठीक है अरहम, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी, आपका बेहद शुक्रिया। हमारी नुमाइंदा अरहम खान भी हमें यही बता रही थी कि एनडीएमए की जानिब से अब ये हिदायत दी गई हैं पीडीएमए को कि सेफ्टी ऑडिट कराया जाए और जो सेफ्टी मैयर्स हैं उनको मुकम्मल किया जाए, उनको यकीनी बनाया जाए। लेकिन अगेन वही चीज़ कि हम क्यों किसी हादसे का इंतज़ार करते हैं। ये इस वक्त मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं कि चेयर लिफ्ट जो है वो इस वक्त फंसी हुई है काफ़ी ऊंचाई पर और 8 अफराद इसमें मौजूद हैं जिसमें बच्चे हैं, उस्ताद मोहतरम हैं। और अभी इस चेयर लिफ्ट में मौजूद उस्ताद मोहतरम से जब हमने बात की तो वो ये बता रहे थे कि बच्चे इंतहाई खौफज़दा हैं और एक बच्चा जो है वो बेहोश हो चुका है और उसके अलावा इनके पास कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है। और उनकी अपील भी यही थी कि जितना जल्दी हो सके इन्हें रेस्क्यू किया जाए, इन्हें बचाया जाए, चूँकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। और जैसा कि अरहम भी हमें बता रही थी कि अब सिर्फ एक जो है वो केबल के साथ ये चेयर लिफ्ट जो है वो अटकी हुई है और खुदा करे कि बहुत जल्द जो है हेलीकॉप्टर इन तक पहुंचे या जो भी रेस्क्यू का तरीका अपनाना है वो रेस्क्यू का तरीका अपना के इनको रेस्क्यू किया जाए। कमिश्नर हजारा जब गुफ्तगू कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि बच्चों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है और पाक आर्मी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बडग्राम में पहुंचकर एरिया की भी रैकी कर रहा है। ये इस ऑपरेशन को इंतहाई रिस्की ऑपरेशन करार दिया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये एक रिमोट एरिया है और यहाँ पर ऑपरेशन करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ये काफ़ी बुलंदी पर है।
چیئر لفٹ اور اس کے بالکل عین نیچے جو ہے وہ انتہائی گہرا دریائے سندھ بہہ رہا ہے.